السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قضا نماز پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ بتائیں گے، پڑھ کر کے آپ کو دکھائیں گے کس طریقے سے آپ کو قضا نماز ادا کرنا ہے، نیت آپ کیسے کریں گے۔ اگر آپ کی کچھ نمازیں قضا ہیں تو اس سچویشن میں آپ کو کس طریقے سے نیت کرنا ہے۔ اگر بہت ساری نمازیں آپ کی قضا ہو گئیں، آپ کو یاد ہی نہیں ہے کس تاریخ میں، کس دن میں، کس ٹائم کی نماز ہماری قضا ہے، بہت زیادہ سینکڑوں ہزاروں نمازیں قضا ہیں جسے قضاء عمری بولتے ہیں، تو قضاء عمری آپ کیسے ادا کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی آسان انداز میں پڑھ کر کے آپ کو دکھائیں گے کس طریقے سے آپ قضا نماز ادا کریں گے۔ اگر آپ کی بہت ساری نمازیں قضا ہیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو قضا نماز ادا کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے، اور قضا نماز پڑھنے کا صحیح وقت کیا ہے سب کچھ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ سب سے پہلی چیز تو آپ کو میں یہ بتا دوں، مثال کے طور پر اگر آپ کی کچھ نمازیں قضا ہیں، جیسے ایک دو نماز قضا ہو گئی، مثال کے طور پر 15 جنوری کو آپ کی ایک نماز قضا ہوئی فجر کی، اور آج آپ اس کو ادا کر رہے ہیں، تو اس کی نیت آپ اس طرح کریں گے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی قضا جو میرے ذمے باقی ہے 15 جنوری کی، یعنی 15 جنوری کو جو آپ کے ذمے میں فجر کی قضا ہے اس کی نیت آپ کریں گے، اور زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل میں آپ بس ارادہ کر لیں کہ 15 جنوری کو جو میری فجر کی نماز قضا ہوئی تھی وہ میں ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یہ نیت ہو جائے گی۔ یہ تو اس وقت ہے جب آپ کو یاد ہے کہ میری فلاں ٹائم کی فلاں دن کی نماز قضا ہوئی ہے، لیکن اگر آپ کو یاد ہی نہیں ہے، جسے ہم بولتے ہیں قضاء عمری، سینکڑوں ہزاروں نمازیں ہیں اور اس سچویشن میں آپ وہ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس طرح کرنا ہے۔ مثال کے طور پر 2 رکعت آپ فجر کی ادا کر رہے ہیں تو ایسے کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی جو سب سے پہلے میرے ذمے میں باقی ہے، عورتیں مرد دونوں اسی طریقے سے نیت کریں گے۔ تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی فرض جو سب سے پہلے میرے ذمے میں باقی ہے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر،
अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा गफिर ली व लिवालिदैया व लिमन तवल्लद व लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दअवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन व क़िना अज़ाबद दारैन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही व सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं, सैकड़ों हज़ारों नमाज़ें हैं, तो शरीयत ने कुछ आसानी भी रखी है, आप उस आसानी का फ़ायदा उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप रुकू में जाएंगे तो 3 मरतबा या 5 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम की जगह सिर्फ़ एक बार सुबहान रब्बियल अज़ीम। जब आप पूरी तरीके से रुकू में पहुंच जाएं तो सिर्फ़ एक मरतबा भी आप कह सकते हैं। इसी तरीके से सजदे में 3 मरतबा या 5 मरतबा की जगह आप सिर्फ़ एक बार सुबहान रब्बियल आला, जब आप अच्छी तरीके से सजदे में पहुँच जाएँ तो 3 मरतबा की जगह आप एक मरतबा भी सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल आला कह सकते हैं। फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकत में अल्हम्दो शरीफ पढ़ने के बजाय, पूरी अल्हम्दो के बजाय अगर आप 3 मरतबा सुबहानल्लाहि सुबहानल्लाहि सुबहानल्लाह कह देंगे तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। इसी तरीके से जब आप कायदा अखीरा में बैठें, ठीक है, तो दुरूद इब्राहीमी और दुआए मासूरा की जगह सिर्फ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही इतना पढ़ लें तब भी आपकी नमाज अदा हो जाएगी। लेकिन वित्र की तीनों रकातों में आपको अल्हम्दो शरीफ भी पढ़ना है, सूरत भी मिलाना है, और दुआए कुनूत की जगह 3 मरतबा आप अल्लाहुम्मा गफिरली अल्लाहुम्मा गफिरली अल्लाहुम्मा गफिरली पढ़ सकते हैं। तो क़ज़ा नमाज अदा करने में ये कुछ आसानी भी रखी गई हैं। अगर आपकी ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा हैं, बहुत ज़्यादा, जिसको क़ज़ाए उम्री कहते हैं, तब आप इस तरीक़े से नमाज अदा कर सकते हैं। वरना आप जिस तरीके से अदा कर रहे हैं 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल अज़ीम कहते हैं, उसी तरीके से करें। और क़ज़ा नमाज अदा करने का सही वक्त क्या है? हदीस पाक में है, जब किसी इंसान की नमाज क़ज़ा हो जाए, उससे छूट जाए या वो सो जाए, जब याद आ जाए तो उसे पढ़ ले। क़ज़ा नमाज अदा करने में जल्दी करना चाहिए, ताकि है ना, मौत का तो कुछ वक्त पता नहीं है कब आ जाए, रूह निकल जाए, लेकिन 3 वक्तों में आप अदा नहीं कर सकते। सूरज का किनारा ज़ाहिर होता है उस वक्त से लेकर 20-25 मिनट तक, उसके बाद ही आपको क़ज़ा नमाज अदा करना है। जब ठीक दोपहर में सूरज बीच आसमान पहुंच जाता है, उस वक्त से लेकर के है ना 40-45 मिनट, जो कि है ना पौन घंटे का टाइम है, इसमें आपको कोई सी भी नमाज नहीं अदा करना है। जब सूरज गुरूब होने में 20 मिनट रह जाए, उस वक्त आपको कोई नमाज अदा नहीं करना है। बाकी औकात में आप नमाज अदा कर सकते हैं। कितनी रकातें अदा करना है ये बहुत अहम है। देखिए, जो नमाज़ों की क़ज़ा की जाती है, 5 वक्त की नमाज की, वो टोटल 20 रकातें हैं। 2 रकत फ़ज्र की फ़र्ज़, 4 रकत ज़ुहर के फ़र्ज़, 4 रकत असर के फ़र्ज़, 3 रकात मगरिब के फ़र्ज़, 4 रकत इशा के फ़र्ज़ और 3 वित्र। तो ये टोटल 20 रकातें हैं, ठीक है। 17 फ़र्ज़ हैं, 3 वित्र वाजिब। 20 रकत की आपको क़ज़ा करना है, सुन्नत नफल की क़ज़ा नहीं की जाती है। तो उम्मीद है आपको क़ज़ा नमाज पढ़ने का ये तरीक़ा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसमें कोई सी भी सूरत आप पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया, अगर आपकी बहुत ज़्यादा नमाज़ क़ज़ा है तो आप कैसे नियत करेंगे। नियत की मैंने 2 रकत नमाज फ़ज्र की फ़र्ज़, जो सबसे पहले मेरे ज़िम्मे बाकी है। फिर आप ज़ुहर की नमाज़ अदा करेंगे। नियत की मैंने 4 रकत नमाज ज़ुहर की फ़र्ज़, जो उसके बाद मेरे ज़िम्मे में बाकी है। इसी तरीके से आप अदा करते हुए चले जाएंगे। और नाज़रीन, ये हमारा ट्रस्ट है, सिमनान एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के ज़रिए गरीबों की मदद की जाती है, लाचार मजबूर बेसहारा लोगों का इलाज कराया जाता है, बहुत सारी लोगों की हेल्प की जाती है। आप हजरात इसमें अपना ताउन ज़रूर दें। 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, जो भी आपसे बन पड़े, इसमें ज़रूर हिस्सा लें।
آپ کا پیسہ انشاءاللہ تعالی مستحق اور ضرورت مند لوگوں تک پہنچے گا۔ اگر آپ اس میں ڈونیٹ نہیں کر سکتے، پیسے نہیں ہیں، تو کم سے کم اس ویڈیو کو 10 لوگوں کو شیئر کر دیں۔